सुबह बखैर और जमसी की खुदाम की तारीफ हो। और दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सुबह में मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग रहीम कादिर मुतलक मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू बेशक बुजुर्ग और कद्दूस है, तू मेहरबान है और शफकत का खुदा है। अपने फजल और रहम की निगाह कर और खुदा हमारा तेरे हजूर में हाजिर होना खुदा बाप तेरी नज़र में मकबूल हो। खुदा यीशु के पुरफजल नाम में आमीन। खुदा की हमद और उसकी तारीफ करते हैं। और दोस्तों, इससे कबल के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हो, उसकी प्रस्ती से उसकी ताज़ीम करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिवोशन को शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के बुजुर्ग कलाम की आवाज़ को सुन सकें और खुदा के हजूर से बरकत हासिल कर सकें। और आइए मिलकर, क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी हमद में एक बड़ा खूबसूरत गीत सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है। और दोस्तों, ये कैसा जानदार और खूबसूरत गीत है जिसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और बेशक जब उसका रूह जुम्बिश करता है तो फिर हर तरह के जुए और हर तरह के बंधन टूटते हैं। तो आइए खुदा की तारीफ करें और खुद अपने दिन का आगाज खुदा के जलील और कद्दूस नाम के वसीले से करें। सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है। सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है। सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है। खाली कर लो अपने दिल, खाली कर लो अपने दिल, पाखरू आना चाहता है। सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है। सब कर लो आंखें
کرتے ہیں اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اس خوبصورت نغمہ سرائی کے لیے جو کوائر کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے کی، اور خداوند ہماری اس حمد و ثنا کو قبول کرے، اور خداوند آپ سب لوگوں پر بھی اپنی خاص شفقت و سلامتی کی نگاہ قائم رکھے۔ اور آئیے اب اپنی توجہ خداوند کے پاک کلام کی طرف لگائیں، اور آج ہمارے ساتھ مسز انیتا سلمان موجود ہیں، اور آج ہم ان کے وسیلے سے خداوند کے بزرگ کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ ہمارے لیے آج کا پیغام متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ خدا ان کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم برحق آسمانی باپ، اپنے حکمت اور دانائی سے ہم سبوں کو شیر کر اور بخش دے کہ سارا جلال تیرے بیٹے المسیح کے نام کو ملے، یسوع کے نام میں، آمین۔ دوستوں، ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت آیت کے لیے جو ہمارے لیے تلاوت کی گئی، اور ایک مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی واز کی جو اساس یا جو بیس ہے وہ 5ویں باب کی یہی 20ویں آیت ہے جو ابھی ہم نے جس کے بارے میں تلاوت کو سنا ہے۔ اور دوستو، خدا ان کے بزرگ کلام کے حصے میں اگر ہم نے بغور اس آیت مبارکہ کو سنا ہے تو ہمیں اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ حقیقت میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب تک ہماری راست بازی جو ہے وہ فقیہیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت میں ایک تقابل پیش کیا گیا، اور تقابل کی وجہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے اور ان کی نگاہ میں فقیہیوں اور فریسیوں کی راست بازی اس لائق نہیں تھی کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے فالورز کو، ہم سبوں کو اس بات کی نشاندہی پہلے ہی سے کر دی کہ اگر ہماری راست بازی جو ہے وہ فقیہیوں اور فریسیوں کی دکھاوے کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو ہم لوگ بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ اور جس وقت ہم خدا ان کے کلام کو دیکھیں تو خدا ان کے کلام کے بے بہا ایسے حوالہ جات موجود ہیں جو ہمیں اس بات سے آگہی دیتے ہیں کہ فقیہی اور فریسی جو ہیں حقیقت میں وہ اپنی ظاہری اور اپنی بدنی راست بازی پر تکیہ کرتے تھے، حالانکہ روحانی معاملات ان کے اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن بظاہر اور بدنی اعتبار پر وہ اپنے آپ کو راست باز کہلوانا اور بدنی راست بازی کو ظاہر کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں ریلیجیس اور اسپرچول پرائیڈ جو ہے وہ اتم درجے پر موجود تھا، حالانکہ حقیقت میں ان کے باطن جو ہیں وہ خدا کے کلام کے منافی کام کرتے تھے، لیکن ان کا بدن یا ان کا ظاہر جو ہے وہ اس بات کی شہادت فراہم کر رہا ہوتا تھا کہ ان سے زیادہ راست باز شخص جو ہے وہ ملک فلسطین یا اسرائیل یا دیگر علاقوں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے کہ حقیقت میں ان کی باطنی راست بازی جو ہے وہ صفر تھی، اور خداوند یسوع مسیح اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی راست بازی سے اجتناب برت کر ہمیں ان سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے آگے جانے کی ضرورت ہے راست بازی کے حوالے سے۔ اور میرے دوستو، جس وقت ہم خدا کے اس پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کے بزرگ کلام میں ہمیں یہ بات دکھائی دیتا ہے کہ مسیح خداوند کے زمانے میں جو فقیہی اور فریسی تھے وہی کلام مقدس اور ہر طرح کی راست بازی کے دعوے دار بنے بیٹھے تھے، حالانکہ ان کے دل خدا سے دور تھے، حالانکہ ان کے باطن جو تھے ان میں خدا کا خوف اور خدا کا ڈر نہیں تھا، خدا کا فضل ان کے ساتھ اس طور سے موجود نہیں تھا جس طور سے خدا کا کلام ہمیں اس فضل میں شامل کرتا ہے۔ دوستو، اگر اس زمانے میں بھی کوئی شخص راست باز تھا، اگر اس زمانے میں بھی کوئی شخص کامل تھا،
तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु ही था, कि जिसने रास्तबाजी की एक अजीब और यकता मिसाल कायम की, जिसने ये साबित किया अपने कौलो फेल से कि उससे ज्यादा कामिल शख्स कोई हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से दोस्तों, आज हमारे अमाल और बदनी रास्तबाजी जो है वो भी इस लायक नहीं कि हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल तो ये बात फरमाते हैं कि हमारे अमाल जो हैं वो क्या हैं कि गंदी धज्जियों के मानिंद हैं। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि हमारी रास्तबाजी, हमारे अमाल, हमारा उठना बैठना, गुफ्तगू, चलना फिरना, ये सब खुदा की निगाह में क्या है? गंदी धज्जियों की मानिंद है। और जिस वक्त हमारे अमाल इस लायक नहीं है, जिस वक्त हमारी जिंदगी इस लायक नहीं है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें, बेशक हम बहुत बड़े अपने आप को रास्तबाज बनाकर पेश करें, लेकिन खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। खुदा हकीकत में हमारे तमाम तर मामलात से वाकफियत रखने वाला है। वो जानता है कि मैं क्या हूं और आप लोग क्या हैं। तो दोस्तों, फिर हम क्या करें? क्या मायूस हो जाएं? क्या नाउम्मीद हो जाएं? हरगिज़ ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी अज़ली और अब्दी उम्मीद मौजूद है मसीह खुदावंद के वसीले से, कि जो जान उस पर ईमान लाती है हकीकत में वो रास्तबाजी को इनाम में हासिल करती है, क्योंकि मसीह खुदावंद पर ईमान लाना ही हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार करता है। मसीह पर ईमान लाना ही हकीकत में हमें खुदा की बादशाही से वाकफियत दिलाता है। मसीह पर ईमान लाना ही हकीकत में हमें खुदा की बादशाही से मुतारिफ करवाता है। और आज दोस्तों, हम इस बात पर गौर करें, क्योंकि याद रखिए कि मसीह खुदावन पर ईमान रखना और फिर उसके फजल में शरीक होने के वसीले से खुदा की रास्तबाजी जो है वो हमें अपने अंदर महफूज कर लेती है। चुनांचे अगर आज हम चाहते हैं कि आज हम अपनी फिजिकल राइशियसनेस से, अपने जिस्मानी, अपने बदनी राइशियसनेस से बाहर आकर हकीकत में खुदा की बख्शी हुई उस रास्तबाजी को एंजॉय कर सकें और उसमें शामिल हो सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें खुदावन की आमद सानी के लिए खुद को तैयार करते रहने की ज़रूरत है, उसके कलाम अक़दस की रोशनी में। क्योंकि याद रखिए कि वही मसीह खुदावंद है कि तमाम तर बादशाही का कयाम अमल में लाना उसी की जिम्मेदारी, और उसी के आने की वसातत से बादशाही का कयाम जो है वो अमल में लाया जाएगा। चुनाचे आज हम इस बात पर गौर करें और इस बात को अपनी जिंदगियों का हिस्सा ठहरा लें, क्योंकि मेरा आपका खुदावंद अब आने को है, उसकी आमदसानी करीब है, वो बादशाही कायम करने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने उसको बादशाहों के बादशाह के तौर पर तस्लीम करके अपनी जिंदगी को उसके कदमों में रखा है। और मेरे भाई मेरी बहन, जब तक हम उसको कबूल नहीं करेंगे, जब तक हम उसके फजल में शामिल नहीं होंगे, जब तक हम उसकी रास्तबाजी में खुद को महफूज नहीं करेंगे, हम लोग भी खुदा की बादशाही में शरीक ना हो पाएंगे। चुनांचे आज हमारे पास खुदावन के फजल से एक बड़ी उम्मीद, एक अज़ली और अब्दी उम्मीद मौजूद है मसीह खुदावन के शक्ल में। चुनांचे आइए आज हम मसीह खुदावन की आमद सानी के लिए खुद को तैयार करें। आज हम खुदावन से कहें कि वो हमें अपनी रास्तबाजी में महफूज कर ले, ताकि जब बादशाही का वक्त आन ठहरे तो फिर हम सुस्त कमारियों की तरह बाहर रहने की बजाय चौकस और होशियार कमारियों की तरह खुदावन की बादशाही का हिस्सा बने। और खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने आज हमें ये मौका दिया, ये फजल बख्शा। और खुदावन दयानतदारी की बात है कि मैं तो इस लायक भी नहीं था कि तेरी मेज से गिरे हुए टुकड़ों को भी चुन सकूं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे और तमाम मेरे देखने और सुनने वाले भाइयों पर अपने
کرم کی نگاہ کی، ان بہنوں پر، بزرگوں پر، بچوں پر اپنی شفقت کی نگاہ کی جو آج میری آواز کو سنتے ہیں، آج جو تیرے کلام کو سنتے ہیں۔ خدا عظیم، تو ہم سبوں پر اپنی شفقت و سلامتی کی نگاہ قائم رکھ اور تیرا رحم ہماری زندگیوں کا حصہ بنا رہے، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ اور اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا ہم کی شفقت اور سلامتی آپ لوگوں پر ٹھہری رہے، خدا ہم آپ کو کثرت کی برکت دے، آمین۔